नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं। शहर की खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले आइए डालते हैं नजर कोरोना के आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करते हैं विश्व की। विश्व भर में कोरोना के अब तक 18 करोड़ 29 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 3 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,23,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हो चुके हैं। यह थे कोरोना के आंकड़े और आइए अब डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। महामारी में सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजे के निर्देश। खाने के तेल, पेट्रोल, डीजल के बाद अब दूध भी महंगा, अमूल ने बढ़ाए प्रति लीटर 2 रुपए। और व्यापारियों के वैक्सीनेशन की बड़ी मियाद, राज्य मंत्री योगेश पटेल का ऐलान। कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है और राज्यों से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोरोना से मृत्यु होने पर परिजन मुआवजे के हकदार है। सरकार उन्हें मुआवजा दे। मुआवजे की रकम कितनी होगी ये सरकार तय करे। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा कि वह मुआवजा दिए जाने की गाइडलाइन तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 3 बातें कही है। पहली, कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था सरल हो, अधिकारी इसके लिए गाइडलाइन जारी करे। जैसा कि फाइनेंस कमीशन ने प्रस्ताव दिया था, उसके आधार पर केंद्र उस व्यक्ति के परिवार के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाए जिसकी जान आपदा में चली गई। तीसरी, एनडीएमए राहत के न्यूनतम पैमाने को ध्यान में रखते हुए कोविड मृतकों के परिवारों के लिए गाइडलाइन 6 हफ्ते के भीतर जारी करे। इस मामले दायर याचिका में मांग की गई थी कि कोरोना संक्रमण और संक्रमण के बाद तबीयत खराब होने से जान गंवाने वाले परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। याचिका में यह भी कहा गया था कि कोरोना से मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया सरल की जाए। महंगाई की मार से पहले ही परेशान देश के नागरिकों को अब अमूल का दूध भी प्रति लीटर 2 रुपए महंगा मिलेगा। पहले ही कोरोना महामारी और महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अमूल दूध के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। अमूल दूध अब प्रति लीटर 2 रुपए महंगा किया गया है। अमूल गोल्ड, ताजा और शक्ति दूध प्रति लीटर रुपए 2 बढ़ाए गए हैं। गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा यह ऐलान किया गया है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। यानी अमूल गोल्ड अब 29 रुपए में, अमूल ताजा 23 रुपए में और अमूल शक्ति 26 रुपए में मिलेगा। આટલી મોંઘવારી છે તો ભાજપના રાજમાં રોજના 15 પૈસા 20 પૈસા જે તમે પેટ્રોલના ભોગવો છો તો હવે સામટા 2 રૂપિયા દૂધના ભોગવવાના। હવે આ તો પબ્લિકે ટેવાવું જ પડશે। આટલા બધા મત આપીને આટલી બધી મેજોરિટીથી એકતરફી તમે મત આપી દીધા છે તો પછી એમની મોંઘવારી બી સહન કરવી પડે। આજે જે આખર તારીખોમાં દૂધનો ભાવ વધ્યો છે એમાં સવારમાં ગૃહિણીઓ, બાળકો અને મધ્યવર્ગને અને જે પરિવારોને જે તકલીફ ભોગવવી પડે છે અને દિવસે દિવસે દૂધનો નહીં તમામ વસ્તુનો ભાવ વધે છે। પણ આજ રોજ જે દૂધનો ભાવ વડોદરા શહેર ગુજરાતમાં વધ્યો છે એ વખોડી નાખવા જેવો છે, કારણ કે ગૃહિણીઓ, બાળકો અને ગરીબ વર્ગને તો બહુ જ આ તકલીફ પડવાની છે। કારણ કે સવાર નાનું બાળક રડે તો મા બાપ દૂધ આપીને ચૂપ કરાવતા હતા। હવે આ બધા કિસ્સાઓ બંધ થવાના છે અને અમે બહુ સખત વિરોધ કરીએ છીએ। બહુ જ ખોટું થયું છે। આ 2 રૂપિયા ઘટવા જોઈએ, એની જગ્યાએ વધારો કર્યો છે। પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં બી વધારો થઈ રહ્યો છે। આ સરકાર ક્યાં જઈને લોકોને મારી નાખશે? લોકો સોનું મૂકવીને ઘર ચલાવી રહ્યા છે। આજના પેપરમાં આપણે વાંચ્યું હશે કે આજે ગુજરાતની અંદર ઘણા લોકોએ 80% લોકોએ સોના પર ઘર ચલાવ્યું છે ગીરવે મૂકીને, અને દૂધના ભાવ ઘટવા જોઈએ, એની જગ્યાએ વધી રહ્યા છે। राज्य सरकार ने 30 जून तक वैक्सीन नहीं लगवाने वाले व्यापारियों की दुकानें सील करने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार के पास वैक्सीन की कमी होने से वडोदरा में फिलहाल निर्णय पर रोक लगाई गई है। वडोदरा में वैक्सीन का जत्था नहीं होने से लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और इसी बीच 30 जून तक
वैक्सीन नहीं लगवाने वाले व्यापारियों की दुकान सील करने की बात पुलिस विभाग ने कही थी। इस मामले राज्य मंत्री योगेश पटेल ने गांधीनगर में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री समक्ष यह बात उठाई थी, जिसके बाद फिलहाल व्यापारियों की दुकानें बंद करने की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનર શ્રીના આદેશથી ગયા વીકે શહેરમાં અનેક સ્તરે પોલીસ વિભાગે માઇક ઉપર જે એનાઉન્સ કરેલું કે 30/6/21 પછી કોઈ પણ વેપારીએ જો રસી નહીં મુકાઈ હોય તો એની ઉપર આકરા પગલાં લેવામાં આવશે। પરંતુ આજરોજ ગાંધીનગરમાં મળેલી કેબિનેટમાં પણ આ બાબતે મેં અમારા મુખ્યમંત્રીશ્રીને જાણ કરેલી, અમારા ગૃહમંત્રીશ્રીને પણ જાણ કરેલી। આજે પોલીસ કમિશનરશ્રી સાથે પણ મારે ચર્ચા થઈ છે। પોલીસ કમિશનરશ્રીએ મને સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે આ પછી એટલે 30/6/21 પછી કોઈ પણ વેપારીએ જો રસી નહીં મુકાઈ હોય એને પકડવામાં નહીં આવે, એની ઉપર કોઈ દંડ ઠોકવામાં નહીં આવે એવું અમારી ચર્ચા મુજબ પોલીસ કમિશનરશ્રીએ વડોદરા પોલીસ કમિશનરશ્રીએ જણાવ્યું છે। गुजरात बोर्ड द्वारा मास प्रमोशन के बाद 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसकी मार्कशीट स्कूलों द्वारा छात्रों को दी गई है। कोरोना के चलते पिछले 1.5 वर्ष से स्कूलें बंद हैं। ऐसे में गुजरात बोर्ड ने 10वीं कक्षा के छात्रों को मास प्रमोशन दे दिया है, जिसका परिणाम कल रात 8 बजे गुजरात बोर्ड की वेबसाइट पर डिक्लेयर किया गया, लेकिन रिजल्ट देखने का एक्सेस सिर्फ स्कूलों को दिया गया था। ऐसे में छात्रों ने आज स्कूलों में जाकर अपनी मार्कशीट हासिल की। फिलहाल छात्रों को टेम्परेरी बेस पर एडमिशन के लिए मार्कशीट दी गई है और ओरिजिनल मार्कशीट जुलाई के दूसरे सप्ताह में दी जाएगी। वडोदरा शहर जिला में 42,852 छात्रों में से 703 छात्रों ने A1 ग्रेड, 3,133 छात्रों ने A2 ग्रेड, 5,681 छात्रों ने B1 ग्रेड, 7,752 छात्रों ने B2 ग्रेड, 8,402 छात्रों ने C1 ग्रेड और 7,448 छात्रों ने C2 ग्रेड और 9,743 छात्रों ने D ग्रेड प्राप्त किया है। स्कूलों में अपनी मार्कशीट लेने पहुंचे छात्रों ने मास प्रमोशन और परिणाम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। હું ખુશ બી છું અને ના બી ખુશ છું એવું કહી શકાય છે, કારણ કે આ એક ઓનલાઈન એક્ઝામનું રિઝલ્ટ છે, એનાથી આપણને ખબર ના પડે કે આપણે જેટલી મહેનત કરી છે એના પ્રમાણે આપણને માર્ક્સ મળ્યા છે કે નહીં। બટ ઓફલાઈન એક્ઝામ લીધી હોત તો હું શ્યોર હતી કે મારા 95+ આવી શકત, બિકોઝ મેં એટલી મહેનત કરી હતી અને જે પ્રમાણે લીધું હતું માસ પ્રમોશન એટ ધ એન્ડ ઓફ એ માસ પ્રમોશન જ કહી શકાય છે, બિકોઝ આપણે ઓફલાઈન એક્ઝામ આપી નથી અને ઓનલાઈન એક્ઝામ આપી છે, એટલે આપણે લોકો કહી બી ના શકે કે મોઢે લખ્યું છે આ એવું છે। મારું માનવું એવું છે કે આ વખતે ઓનલાઈન એક્ઝામ થઈ હતી તો કોઈનો એટલો ડિફરન્સ નથી, કોઈ એટલું સારી રીતે ટોપર નથી કહેવાઈ શકતું કે કોઈ એટલી સારી રીતે ફેલર નથી કહેવાઈ શકતું, કારણ કે બધાએ ઓનલાઈન જ એક્ઝામ આપી છે અને જે ફેલર હતા એના પણ એટલા જ પર્સન્ટેજ આવ્યા છે, તો પછી આપણે બંને વચ્ચે એટલો બધો કોઈ ડિફરન્સ નથી રહ્યો। મારું માનવું એવું છે કે જો ઓફલાઈન એક્ઝામ થઈ હોત તો આ વસ્તુની વચ્ચે સારી રીતે એ ડિફરન્ટ હોઈ શકતો। અગર ઓફલાઈન એક્ઝામ લેવાઈ હોત તો જે ટોપર્સ હતા એના વધારે સારી રીતે માર્ક્સ આવતા અને જે ફેલર હતા એમનો ફેલ થવાનો પણ ચાન્સ હતો, પણ આ વખતે જે ફેલર હતા એ પણ પાસ થઈ ગયા છે, તો બંને વચ્ચે કોઈ એટલો ડિફરન્સ નથી રહ્યો। वडोदरा शहर में जारी कई योजनाओं में तालाबों की सफाई भी एक मुख्य योजना है, लेकिन करोड़ों रुपए के खर्च के बाद भी शहर के कई तालाब स्वच्छ नहीं हो पाए हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा तालाबों की सफाई के पीछे पिछले कुछ सालों में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कुछ तालाबों की सफाई हुई भी थी, लेकिन देखभाल के अभाव में तालाब फिर से गंदगी से भर गए हैं।
गोत्री के एक ऐसे ही गंदे तालाब की आम आदमी पार्टी द्वारा सफाई की गई। आम आदमी पार्टी की शहर अध्यक्ष प्रतिमा व्यास पटेल की अगुवाई में पार्टी के सदस्यों ने तालाब और तालाब के आसपास की जगह की सफाई करते हुए इस गंदगी पर वडोदरा महानगरपालिका का ध्यानाकर्षण करवाया। આજે ગોત્રી તળાવની અંદર અમે સફાઈ કાર્યક્રમ રાખ્યો છે, જે તળાવ માટે અનેકવાર અહીંના રહેવાસીઓએ આમ આદમી પાર્ટીએ કોર્પોરેશનમાં વોર્ડ ઓફિસમાં જાણકારી આપી હતી કે આ જે ગોત્રી તળાવના રિનોવેશન માટે કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે, તે છતાં પણ તેમ પછી પણ એની એ જ ખરાબ હાલત છે, બિસ્માર હાલત છે અને કરોડો રૂપિયા એ જ પાણીમાં ધોવાઈ ગયા એવું અમને લાગ્યું। વારંવાર રજૂઆત કર્યા પછી પણ એને સફાઈ નહીં થઈ, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી જે એક સફાઈ ચાહે સાંસદની હોય, ચાહે વિધાનસભાની હોય, ચાહે કોર્પોરેશનની હોય, ઝાડુ લઈને જે 2012થી નીકળી છે એ આજે ગોત્રી તળાવમાં પણ ઉતરી અને સફાઈ કરી છે। આવતા દિવસોની અંદર અમે વડોદરા શહેરના દરેક જગ્યાએ જ્યાં ગંદકીના ઢેર છે, જ્યાં જે પણ કોઈ જળ સ્ત્રોત છે કુદરતી, ત્યાં આગળ જે પણ કંઈ પરિસ્થિતિમાં ગંદકી હશે એનું અમે સફાઈ અભિયાન કરીશું અને જનતાને પણ જાગૃત કરીશું, કોર્પોરેશનને પણ જાગૃત કરીશું કે જે કામ તમને સત્તા આપ્યા પછી, તમને મત આપ્યા પછી જનતાએ અને તે છતાં તમે નરકાગારમાં ગંદકીમાં ધકે જનતાને, એ જનતાના માટે, એમના સ્વાસ્થ્ય માટે આમ આદમી પાર્ટી જાગૃત થઈ છે। પહેલાં પણ જાગૃત હતી, હવે અમે જે રીતે આગળ વધી રહ્યા છીએ, અમારું સંખ્યાબળ વધી રહ્યું છે, તો અમે આ દરેક કાર્યક્રમ રોજે રોજ કરતા રહીશું અને જનતાને એમનો ન્યાય અપાવવા, એમના વેરાનું વળતર અપાવવાની કોશિશ કરીશું। आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू की गई इस कार्यवाही के चलते तालाब की सफाई का कॉन्ट्रैक्टर जिनके पास है वो अतुल पवड़े भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जल्द से जल्द इस तालाब को साफ करने की बात भी कही। મને કામગીરી આપવામાં આવેલી છે તળાવ, ગોત્રી તળાવ સફાઈની, એ કામગીરી હું આ 2-3 દિવસમાં પૂર્ણ કરી દઈશ। મારું જોશના ટ્રેડિંગ કંપની છે મારી, એનામાં હું આ કામગીરી કરું છું। આ તમે કેટલા સમયથી કરો છો? આમ કરું છું તો વર્ષોથી, પણ અહીંયા આ તળાવને હમણાં 22 જૂનથી તો કામગીરી ચાલુ જ છે। અને તમે કેટલા દિવસમાં જવાબદારી પૂરી કરી લેશો? હવે બસ હવે 2-3 દિવસમાં અને આ જે મેઝર છે એ બધું કમ્પ્લીટ થઈ જશે। ધન્યવાદ કહેવા માંગીશું અતુલભાઈ પવડેનો કે આજે અમે એક નાનું સરખું સફાઈ આયોજનનું શરૂઆત કરી, જાણકારી મળી અને કોન્ટ્રાક્ટર સાહેબ આવ્યા અને એમણે સતત નિગરાનીમાં કામ શરૂ કર્યું અને 2 દિવસની અંદર એ પરિપૂર્ણ કરવાના છે, એ બદલ ધન્યવાદ। सालों से महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत रहे श्री महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को राशन वितरित कर सहायता प्रदान की गई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के आशय के साथ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने आज से 110 साल पहले सुरसागर निकट श्री महारानी चिमनाबाई स्त्री गृह उद्योगालय की स्थापना की थी, जिसमें अब तक हजारों महिलाओं ने तरह तरह के गृह उद्योग सीखकर अपना परिवार चलाने में सहयोग किया है। इस संस्था द्वारा ONGC के सहयोग से जरूरतमंद महिलाओं को राशन देकर महामारी के इस दौर में सहयोग प्रदान किया गया। इस मौके पर राजघराने की ओर से महारानी राधिका राजे गायकवाड़, ONGC के बेसिन मैनेजर H माधवन, सामाजिक कार्यकर हेमा चौहान की उपस्थिति रही। तो हमारी जो संस्था है महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय, ये सुरसागर के कांठे है और ये तकरीबन 110 साल पुरानी संस्था है और बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। और ये महाराजा सयाजीराव के समय से चालू है और इसमें हम औरतों को, नारियों को जो अशिक्षित भी हैं, जो 5वीं तक 7वीं तक भी पढ़ी हुई हैं, वो भी आके यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। हम उद्योग सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स, बुक बाइंडिंग, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई सिलाई, तो ये सब कोर्सेज़ यहाँ पे हम सिखाते हैं और ज़रूरतमंदों औरतों को मदद करते हैं कि वो अपना आगे बढ़ के अपने पैरों पे खड़े रह सकें और अपने परिवार को संभाल सकें। तो ये जो हमने ड्राइव दिया है, जो 400 लोगों को ड्राई राशन देने का महीने का,
परिवार के लिए, ये हमने इस महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय से ही इनिशिएट किया है, ONGC के सपोर्ट से। आज हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि हम बड़ौदा वासियों को, जो विधवा हैं, जो लेबर कम्युनिटी है, जो एक अर्निंग मेंबर कोविड से शहीद हुआ है कोविड में, ऐसे लोगों को हम ड्राई राशन दे रहे हैं। ये परिवार के लिए राशन है जो 1 महीने तक उनको आसानी से चल जाना चाहिए, और ये ONGC के मदद से हम ये कर पा रहे हैं ये ड्राइव, और यही आशा रखते हैं कि हम जितने लोगों को ज़रूरतमंद हैं उनको हम पहुंच सके और ये मदद दे सकें। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC। VNM न्यूज अब टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के साथ साथ अवेलेबल है आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर में भी। VNM TV की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और रहे शहर की खबरों से अपडेट। तो आज ही अपने प्ले स्टोर में जाइए, VNM TV की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एक क्लिक पर ही देखिए शहर की ताज़ा तरीन खबरें दिन भर। वडोदरा के चौखंडी में हर साल बरसाती पानी का जल भराव होता है। इस समस्या के निवारण के लिए आज VMC के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मौके का दौरा किया। वडोदरा शहर के कई इलाकों में थोड़ी सी ही बारिश में जल भराव हो जाता है, जिसमें शहर के चौखंडी इलाके का डालियावाड़ी का सब्जी मार्केट भी शामिल है। यहाँ के लोगों को हर साल जल भराव की समस्या से रूबरू होना पड़ता है, जिस पर स्थानीय काउंसिलर के ध्यानाकर्षण के बाद मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल और VMC के अधिकारियों ने मौके का दौरा किया और इलाके के ब्लॉकेज को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए हैं। इस कार्यवाही को 4 दिनों के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। વર્ષોથી દાલિયાવાડી શાક માર્કેટ પાસે વરસાદી પાણી ભરવાની સમસ્યા છે। મારી સાથે કાઉન્સિલર જેલમબેન, હરીશભાઈ, સચિનભાઈ, અમે વારંવાર રજૂઆત મેયરશ્રીને અને ચેરમેનશ્રીને કરી હતી। આજે મેયરશ્રી સાથે વાત કરીને અહીંયા વિઝિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વરસાદી પાણીનો નિકાલ કેવી રીતના થાય એની સ્થળ પરીક્ષણ કર્યું છે અમે લોકોએ, અને અહીંયા જે શાક માર્કેટ છે એ વરસાદી ગટર ઉપર છે, જે ચેનલો છે એ ચેનલો દબાઈ ગઈ છે, તો એ ચેનલો કેવી રીતના છૂટી થાય અને પાણી વહેતું થાય એની ચિંતા અમે લોકોએ કરી છે। કેટલીક શાકભાજીની લારી એક ગટર લાઈન ઉપર વરસાદી કાંસ ઉપર આવી ગઈ છે અને ત્યાં પુરાણ થઈ જતા એ પાણીનો નિકાલ નથી થઈ રહ્યો। એના સિવાય ક્યાંક નવા પેવડ બ્લોક પણ બેસાડ્યા છે, જેની નીચે આની ઓરિજિનલ ચેમ્બર ઢંકાઈ ગઈ હોવાનું અનુમાન છે, જેને કારણે તંત્રને સૂચના પણ આપી છે। તાત્કાલિક ધોરણે આની ચેમ્બરો ખુલ્લી કરી અને વરસાદી પાણીનો નિકાલ થાય અને જે શાક માર્કેટમાં પણ જે અંદર જવા આવવામાં તકલીફ પડે છે એને દૂર કરીને લારીઓને થોડીક પાછળ કરીને વ્યવસ્થિત આયોજન થાય એવી સૂચનાઓ આપી છે। લાઈન આમ આપી દીધી છે આજે તમારી આખી મૈયા उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में पिछले 2 वर्षों से किसी भी उत्सव को धूमधाम से नहीं मनाया गया है। पिछले वर्ष हमने गणेश उत्सव पाबंदियों के साथ मनाया था और इस वर्ष भी अब तक सरकार द्वारा किसी भी गाइडलाइन का ऐलान नहीं किए जाने से गणेश भक्तों के साथ साथ गणेश प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार भी असमंजस में हैं। છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોના મહામારીને પગલે
તહેવારોને પણ ગ્રહણ લાગી ગયું એ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. એક વર્ષ તો આખું ગણપતિમાં તહેવાર ઉજવાય, ગણેશોત્સવ જે ધામધૂમથી ઉજવાય છે, ઉત્સવ પ્રિય નગરીમાં તહેવારોને પણ એમાં ગ્રહણ લાગી ગયું. આ બીજું વર્ષ છે. ગણપતિ ઉત્સવ નજીક આવી રહ્યો છે, તેમ છતાં હજી સુધી ગણપતિની મૂર્તિઓનો પ્રતિમાઓ બનાવવા માટે એક પણ ઓર્ડર કલાકારોને મળતો નથી. ખાસ કરીને વાત કરીએ ડભોઈ રોડ ઉપર અનિકેત મિસ્ત્રી જે નામાંકિત છે, અશોક અજમેરી છે, અનિકેત મિસ્ત્રી છે, આ બધા જ કલાકારો અત્યારે દ્વિધામાં છે કે દર વર્ષે 20-25 લાખનું ટર્નઓવર કરતા આ કલાકારો, મૂર્તિકારો, એમને આ વખતે એક પણ ઓર્ડર નહીં મળતા. અત્યારે માલ મંગાવો કે નહીં, શું કરવું, સરકારની ગાઈડલાઇનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. વિવિધ યુવક મંડળો પણ હજી સુધી કોઈ પણ ઇન્ક્વાયરી નહીં કરતા, એ પણ દ્વિધામાં મુકાયા છે કે કઈ રીતની તૈયારી રાખવી. જો એન્ડ મુમેન્ટ પર આ બધું છૂટછાટ મળશે તો એને પહોંચી વળવા કોઈ પણ કલાકાર કે મૂર્તિકાર સક્ષમ નથી. વાત કરીશું અનિકેતભાઈ સાથે કે કઈ રીતની તૈયારીઓ છે અને શું શેની રાહ જોઈ રહ્યા છે અત્યારે સરકાર પાસેથી, કઈ અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યા છે. અનિકેતભાઈ શું કહેશો તમે, કઈ રીતની તૈયારીઓ છે? હવે શ્રીજીની કોઈ અમને ગાઈડલાઈન મળી નથી અત્યાર સુધીને. બાકી અત્યારે તો અમારી ઘણી મૂર્તિઓ પણ ઊભી થઈ જતી હોય છે. હવે રહ્યો સવાલ મંડળનો, તો મંડળે પણ કોઈ ઇન્ક્વાયરી કરી નથી અમારી પાસે અત્યારે. દર વર્ષે કેટલું ટર્નઓવર કરતા હશો, કેટલી મૂર્તિઓ બનાવતા હશો? પ્રતિમાઓની વાત કરીએ તો કમસે કમ 3 ફૂટથી લઈને 22-25 ફૂટ સુધીની મૂર્તિઓ બનતી હોય છે. એ લગભગ મારા વર્કશોપમાં 30 થી 35 મૂર્તિઓ એવી હોય છે, નાનીથી મોટી માંડીને. શું કહેશો તમે, જો આવું ને આવું જ રહ્યું તો તમારા ધંધા રોજગારને કેટલી અસર પહોંચશે અને કઈ રીતે તમે આગળ કામગીરી કરશો? કારણ કે ગણપતિ પાછળ ને પાછળ ગણપતિ દાદાનું આગમન થઈ રહ્યું છે. હવે શું થયું છે કે આજની તારીખમાં તો અમારા માણસો પણ એટલા રહ્યા નથી, કારણ કે દરેક માણસોને પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માટે કંઈક તો વ્યવસાય કરવો પડે. એટલે ઘણા છોકરાઓ જે છે એમણે બીજા કંઈક સર્વિસ જોબમાં લાગી ગયા છે, કોઈક ધંધો કરવા માંડ્યા છે. એટલે હું નાના મોટા કામકાજ કરી રહ્યા છે, જ્યારે મેઇન અમારું જે આ કામ છે એમાં અમારા કલાકારો ઓછા થઈ રહ્યા છે અત્યારે. સરકાર પાસે કઈ રીતની અપેક્ષાઓ અને આશાઓ જોડાયેલી છે તમારા મૂર્તિકારોની ખાસ કરીને વાત કરીએ તો? સરકારને તે એવી જ અપેક્ષા છે અમને કે ફરીથી જેવી રીતે મુંબઈમાં પરમિશન ને એવું તેવું આપ્યું છે અત્યારે હાલ મુજબ, એવી રીતે કોરોનાની અંદર જે બી આ તકલીફમાં ત્યાં આપ્યું છે એ રીતે અમને પણ આપે થોડી રાહત ને છૂટ, તો અમે પણ કામ કરી શકીએ અને અમારા માણસોને પરત લાવી શકીએ પાછા કામે, અને અમે પણ કામ કરી શકીએ. આપે સાંભળ્યું તેમ મૂર્તિકારો પણ અત્યારે એક જ માંગ કરી રહ્યા છે, સરકાર પાસે એક જ અપેક્ષા છે. જ્યારે કોરોના અત્યારે પોતાની એકદમ નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો છે, ત્યારે સરકાર વહેલી તકે આ ગાઈડલાઇનમાં છૂટછાટ આપે, જેથી કરીને ઉત્સવ પ્રિય નગરીના ઉત્સવો ફેરથી ધામધૂમથી ઉજવાય અને મૂર્તિકારો સહિત અનેક લોકોના પરિવારો આ જોડાયેલા છે આની અંદર, જેથી રોજગારી મળી શકે. कैमरामैन विपुल अड़ियल साथे हिरेन मोदी, VNM न्यूज़, वडोदरा। गुजरात में डेल्टा प्लस वेरिएंट का तीसरा मामला जामनगर में सामने आया है और 60 साल की यह बुजुर्ग महिला कोरोना से रिकवर भी हो चुकी है। जामनगर के गांधीनगर अन्नपूर्णा मंदिर निकट रहने वाली बुजुर्ग महिला 28 मई को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिनका जामनगर के जीजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और 2 जून को उन्हें डिस्चार्ज भी दे दिया गया। जामनगर में कोरोना रिपोर्ट के बाद इस महिला का सैंपल डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लिए पुणे भेजा गया था, जिसमें पाया गया कोरोना वायरस डेल्टा प्लस वेरिएंट होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही गुजरात में डेल्टा प्लस वेरिएंट का ये तीसरा मामला दर्ज किया गया है। वैसे 60 वर्षीय ये महिला कोरोना से रिकवर हो चुकी है और संपूर्ण स्वस्थ है। इस महिला ने वैक्सीन का एक डोज भी लगवा लिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीसरा मामला सामने आने पर ट्रेसिंग और ट्रैकिंग की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी में जुड़ने के बाद आंदोलनकारी प्रवीण राम ने मढ़ना में सोनल माता का आशीर्वाद लिया और अपनी पॉलिटिकल इनिंग शुरू की। गुजरात के जन अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण राम कल जूनागढ़ में प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी में जुड़ने के बाद प्रवीण राम मढ़ना में सोनल धाम के दर्शन करने पहुंचे और माताजी के दर्शन के बाद आम आदमी पार्टी में अपने राजनीतिक दौर की शुरुआत की। माताजी के चरणों में शीश झुकाकर प्रवीण राम ने आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर एक नई चेतना जगाने की कटिबद्धता जताई। आज रोज जूनागढ़ खाते आम आदमी पार्टी अंदर प्रवेश कर्यो छे। जनहितना कामों ने आगाड़ वधारवा माटे, लोकोना प्रश्नों ने वाचा आपवा माटे अने
ગ્રાઉન્ડ લેવલની બાબતો, એજ્યુકેશનની બાબત હોય, આરોગ્યની બાબત હોય, એ તમામ બાબતો મુદ્દે કાર્ય કરવા માટે આજરોજ આમ આદમી પાર્ટી જોઈન કરીને ત્યારબાદ સૌપ્રથમ હું મઢડા માતાજીના દર્શન કરવા માટે આવ્યો છું. માતાજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી છે કે છેલ્લા 8 વર્ષોથી જે લોકોના હિત માટે અમે કાર્ય કરી રહ્યા છે એ જ કાર્ય અમે આજે પાર્ટી જોઈન્ટ કરી છે, તો એ જ કાર્ય અમારું આગળ ને આગળ ચાલતું રહે. લોકોના પ્રશ્નો જે છે એને અમે વાચા આપવામાં સફળ થઈએ અને આમ આદમી પાર્ટીના માધ્યમથી ગુજરાતના લોકોને જે આશા અને અપેક્ષાઓ છે એ પૂર્ણ કરવામાં અમે ક્યાંક ને ક્યાંક સફળ થઈએ એવી માતાજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી છે. અને ચોક્કસથી અમને વિશ્વાસ છે કે આવનારા સમયની અંદર 2022ની અંદર અમે એક શિક્ષિત અને મજબૂત સરકાર બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ અને સમગ્ર ગુજરાતની જનતાનું આમાં આશીર્વાદ મળશે. ईदगाह मैदान निकट गाय को चारा खिलाने से होने वाली गंदगी से स्थानीय निवासियों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिसका वीएमसी के जनप्रतिनिधियों ने दौरा किया. वडोदरा के वाड़ी इलाके में ईदगाह मैदान निकट गायों को घास खिलाया जाता है, लेकिन बारिश में यहाँ बहुत गंदगी हो जाती है, जिसका मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी और स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने जायजा लिया और यहाँ कंपाउंड वॉल तैयार करने पर विचार विमर्श किया. જે રીતે ગાજરાવાડી ઈદગાહ મેદાન ખાતે જે રીતે અહીંયા ગાયોના ટોળા છે અને અહીંયા જે ગંદકી પ્રસરેલી છે એને લઈને અહીંના સ્થાનિક કાઉન્સિલર અને મારી સાથેના ડેપ્યુટી મેયર નંદાબેન, અહીંના સ્થાનિક કાઉન્સિલર હરેશભાઈ, સચિનભાઈ, જેલમબેન, આ તમામ લોકોની રજૂઆતના આધારે આ વિસ્તારની અમે સૌએ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન સહિતના અમે મુલાકાત લીધી હતી. જે કંઈ આ કલેક્ટરનો પ્લોટ છે તેમનું સૂચન છે કે આને એક કમ્પાઉન્ડ વોલ થઈ જાય જેથી ગંદકી બહાર ફેલાતી અટકે, એક યોગ્ય જગ્યા ગાયોને પણ મળે અથવા તો બાકી રાહદારીઓની અંદર એ નડતર રૂપ ના બને એની પણ એક સ્થાનિક કક્ષાએ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જે રોડ લાઇન છે એની પણ અહીંયા ચકાસણી કરવામાં આવી હતી કે રોડ લાઇન કેટલી છે, કેટલી ખુલ્લી છે. તો રોડ લાઇનની અંદર કંઈ બહુ મોટા દબાણો જોવામાં આવ્યા નથી. એટલે જે કોઈ સ્થાનિક કક્ષાએથી રજૂઆત હતી એના કારણે એ મુલાકાત ગોઠવી હતી. सन 2022 में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में राजनीतिक दल जुट गए हैं. इसी क्रम में कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. विसावदर तालुका और शहर कांग्रेस द्वारा सुंदरबा बाग हॉल में कार्यकारी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल, सोमनाथ और जूनागढ़ जिला के कांग्रेस विधायक, तालुका कांग्रेस अध्यक्ष करसन बड़ोदरिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष नयन जोशी और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही. बैठक में कोरोना महामारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया. बैठक में कार्यकर्ताओं से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाने की अपील हार्दिक पटेल ने की. आज विसावदर तालुकानी विस्तृत कारोबारी समितिની મીટિંગમાં અહીંયાની જનતાના વિવિધ મુદ્દાઓને વિધાનસભા સુધી પહોંચાડવા માટેનો પ્રયાસ કરીશું. આજની આ મીટિંગમાં અહીંયાના ગામડાઓ માટે, ખેડૂતો માટે, યુવાનો માટે વધુમાં વધુ સારો પ્રયાસ કરીને એ લોકોની સુખાકારી થાય એના માટેનું કામ કરવામાં આવશે. આવનારા દિવસમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીની જો સરકાર બને તો ચોક્કસ રૂપે વિસાવદરને પ્રાથમિકતા આપીને અહીંયાના એક એક નાગરિક માટે, એક એક પરિવાર માટે ખૂબ સારું કામ કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. મંચ પર ઉપસ્થિત અને આપણા સૌના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય એવા હર્ષદભાઈ વેરાવળથી ખાસ આપ સૌની વચ્ચે પધાર્યા છે. सौराष्ट्र के कई किसान आधुनिक तरीके से फसल लेकर आर्थिक मुनाफा कमा रहे हैं. राजकोट के जेतपुर के सरदारपुर गांव में ड्रैगन फ्रूट की फसल ली जा रही है. राजकोट जिला के जेतपुर तालुका में सरदारपुर गांव है. यहाँ के दो किसान धवल रामोलिया और मुकेश डोबरिया हमेशा अपने खेत में कुछ न कुछ नया करते रहते हैं. कुछ वक्त पहले उन्होंने YouTube पर ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में एक वीडियो देखा और फिर कलकत्ता से ड्रैगन फ्रूट के बीज मंगवाकर फसल लेने की शुरुआत की. कम लागत से, कम मेहनत से ड्रैगन फ्रूट की खूब फसल तैयार हो रही है. ये फल आसानी से बिना ज्यादा मेहनत के किसानों को कमाई करके दे रहा है. ऐसे में ये किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ कुछ नया भी करते रहने की प्रेरणा अन्य किसानों को दे रहे हैं. मैं अहींया ड्रेगन फ्रूटनी खेती करेली है ने मैं पहला ट्राय करवा मूक्या हता रोपा कलकत्ताथी, એટલે મને એમાં વધારે અનુકૂળ આવ્યું કે આ વસ્તુ કરાય એમ. એટલે મેં ટૂંકમાં વાવેતર કર્યું વધારે અને મને એમાં બેનિફિટ વધારે મળ્યો
એટલે મેં પછી અત્યારે પાછું બીજું વાવેતર કરવાનું છે. આમાં 70થી 80% વધારો થાય છે. એનું કારણ છે કે એ ખેતી છે ને ખર્ચાળ ખેતી છે અને આ ટૂંકમાં ઓર્ગેનિક કરી છે એટલે એમાં ખર્ચો નથી લાગતો અમને. આ ડ્રેગન ફ્રૂટ પહેલા નંબરમાં તો જેને હિમોગ્લોબિન ઘટતું હોય, લોહીની જે ટકાવારી ઘટતી હોય, એ 2-3 દિવસમાં એને ટૂંકમાં ટકાવારીમાં રિપોર્ટ કરાવે એટલે ખબર પડી જાય. એ પછી સુગર કોઈને લેવલ ન આવતું સુગર લેવલ રાખે, કેન્સરના દર્દીને કામમાં આવે. અને મેં ડ્રેગન ફ્રૂટનું વાવેતર કર્યું છે અને એમાં મને ફાયદો સારો મળે છે ને ઓર્ગેનિક વાવું છું. અન્ય ખેતી કરતાં શું ફાયદો થાય? અન્ય ખેતી કરતાં આમાં ઉપયોગ વધારે ઉત્પાદન વધારે મળે છે. 70થી 80% જેટલું ઉત્પાદન વધારે મળે છે અને બીજી વખત વાવવાનો ખર્ચ નથી થતો. અન્ય ખેતી કરતાં 70થી 80% વધારે નફો મળે છે. આનો શું ઉપયોગ? આ ખાવામાં જ ઉપયોગ થાય છે. લોહીના સુધારા માટે, હિમોગ્લોબિન ઘટતું હોય કે કેન્સરના દર્દી હોય કે ડાયાબિટીસના દર્દી હોય એને ખાવામાં બહુ ફાયદો થાય છે. वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा 21वें गणित विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष यह प्रदर्शनी ऑनलाइन आयोजित की गई है। કવિગોલા ગામ પ્રાથમિક શાળામાં 21મો ગણિત વિજ્ઞાન બાળમેળો પ્રદર્શન છે જે ઓનલાઈન માધ્યમથી થઈ રહ્યો છે. કોરોના કાળની વજહથી પ્રત્યક્ષ રીતે આ થઈ નહીં શક્યો તો ઓનલાઈન માધ્યમથી અહીંયા ઘણા બધા કાર્યક્રમો થયા છે અને 49 સરકારી શાળાઓએ આમાં ભાગ લીધો છે અને 15 ખાનગી શાળા અને સંસ્થાઓએ તેમાં ભાગ લીધો. આનાથી વિદ્યાર્થીઓને ગણિત વિજ્ઞાનની રુચિ વધશે, વિજ્ઞાનમાં વિવિધ પ્રયોગો કરવાની તેમને સમજ પડશે અને ગણિત જેવા અઘરા વિષયમાં તેમને સરળતાથી રમકડાથી તે સરળતાથી ગણિતને સમજી શકશે અને ગણિત વિશે તેમને વધારે રુચિ વધશે. કોર્પોરેશન કક્ષાનું 21મી ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનું આયોજન ઓનલાઈન માધ્યમથી આજ રોજ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 5 અલગ અલગ 5 વિભાગની અંદર 60 બાર વૈજ્ઞાનિકો ભાગ લઈ રહ્યા છે. સાથે સાથે 60 જે બાર વૈજ્ઞાનિકો છે એમાં 49 જે કૃતિઓ છે એ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત શાળાઓની છે, જ્યારે 11 જે કૃતિઓ છે એ પ્રાઇવેટ સ્કૂલોની છે. સમસ્યા હલ કરવાની આવડત, સ્વતંત્ર રીતે વિચારવાની આવડત, તેનો સમાવેશ ટેકનોલોજીમાં કરી શકાય છે. बिजली बचाने के लिए अंकलेश्वर नगरपालिका द्वारा 1 करोड़ की लागत से सोलर पार्क बनाया जा रहा है। भरूच जिले के अंकलेश्वर नगरपालिका द्वारा सोलर पार्क बनाए जाने की पहल की जा रही है। सरकार की गाइडलाइन के तहत वाटर ट्रीटमेंट या सुएज प्लांट पर सोलर पार्क लगाने की अनुमति अंकलेश्वर नगरपालिका को सरकार ने दी है, जिसके तहत 1 करोड़ की लागत से सोलर पार्क तैयार किया जाएगा। अंकलेश्वर नगरपालिका द्वारा गांव के तालाब फिल्टर प्लांट निकट सोलर प्लांट बनाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। इस सोलर प्लांट से करीब 180 किलोवाट बिजली रोजाना यानी कि 720 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। महीने में करीब 4 लाख और सालाना 40 से 50 लाख रुपयों की बिजली बिल की बचत होगी। અંકલેશ્વર નગરપાલિકા પણ ધીરે ધીરે ગ્રીન એનર્જી તરફ વધી રહ્યું છે. સૌપ્રથમ અંકલેશ્વર નગરપાલિકા પર સોલર પ્લાન્ટ લગાવેલો હતો, ત્યારબાદ ગામ તળાવ પાસે જે ફિલ્ટરેશન પ્લાન્ટ છે એની બાજુમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે આ સોલર સિસ્ટમનું નિર્માણ ચાલી રહ્યું છે, જેનું કામ જીયુડીસી કરી રહ્યું છે. આ સોલર સિસ્ટમથી અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના 100 ભંડોળમાં પણ સારું એવું બચત થશે. જેવી રીતના કે મહિને લાઇટ બિલ 7.5 લાખ રૂપિયા જેવું 7 થી 7.5 લાખ રૂપિયા જેવું જે આવતું હતું એ ઘટીને 3.5 લાખ રૂપિયા જેવું થશે, જેથી કરીને વર્ષે દાડે 40 લાખ રૂપિયાની પણ બચત થશે. અને આ પ્રોજેક્ટ એક ખૂબ જ સારો છે અને આ ભરૂચ જિલ્લામાં કદાચ પહેલો પ્રોજેક્ટ જે હશે જે અંકલેશ્વર નગરપાલિકામાં થઈ રહ્યો છે. સોલર જે પ્લાન્ટ અહીંયા નિર્માણ પામી રહ્યો છે અંકલેશ્વર ફિલ્ટરેશન પ્લાન્ટની બાજુમાં, એ ગુજરાત સરકાર દ્વારા જીયુડીસી સાથે મળીને ગુજરાતની જૂજ નગરપાલિકાઓમાં આ પ્રોજેક્ટ કે જેનું ફિલ્ટરેશન પ્લાન્ટ જ્યાં હોય કાર્યરત હોય અને સુવેજ પ્લાન્ટ જ્યાં કાર્યરત હોય એ નગરપાલિકામાં આ પ્રોજેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે. આમાં 180 કિલોવોલ્ટનું અહીંયા ઉર્જા અહીંયા ઉત્પન્ન થશે, જેનેથી લઈને અહીંયા જે ફિલ્ટરેશન પ્લાન્ટનું જે લાઇટ બિલ છે તે મહિને 7 લાખ રૂપિયા આવે છે એ ઘટીને અડધું એટલે કે 3.5 લાખ રૂપિયા જેવું થઈ જશે.
वडोदरा महानगर पालिका की चमचमाती सड़कें बरसात की कुछ ही बौछार में धुल जाती हैं और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाई गई गुणवत्ता विहीन सड़कों की पोल अपने आप ही खुल जाती है। वडोदरा महानगरपालिकाના દ્વારા થતી કામગીરી હંમેશા શંકાના દાયરામાં રહેતી હોય છે। ત્યારે વડોદરા શહેરની વાત કરીએ તો પ્રી મોન્સૂન કામગીરી, રોડ બનાવવાની કામગીરી, આ તમામ કામગીરી આટોપાઈ હોવા છતાં એક વરસાદની અંદર વડોદરા શહેરના રોડો ધોવાઈ જતા હોય છે। ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટરની કામગીરી સામે શંકા ઊભી થાય છે અને અધિકારીઓની મિલીભગત હોય એમ તો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે। આપ જોશો તે રીતે ડભોઈ રોડ જે આ પ્રતાપનગરથી ડભોઈ રોડ તરફ જતો અને કેવડિયા કોલોનીને જોડે જ આ રોડ, જ્યાંથી સૌથી વધુ હાઈએસ્ટ અવરજવર રહેતી હોય છે, જેમાં અધિકારીઓ પણ જતા હોય છે, સામાન્ય નાગરિકોની પણ એટલી અવરજવર રહેતી હોય છે, ભારદારી વાહનો પણ એટલા અવરજવર કરે છે। કારણ કે આ બાજુ યમુના મિલથી સામેની સાઈડ જઈએ તો પટેલ એસ્ટેટને એ બધા એસ્ટેટો આવેલા, નરસિંહ એસ્ટેટને બધા, જ્યાં કને પણ ભારદારી વાહનોની સતત અવરજવર રહેતી હોય છે। અહીંયા ટ્રાફિકની સમસ્યા પણ એટલી છે। પરંતુ આ રોડની વાત કરીએ તો વર્ષોથી આ રોડની હાલત ખસ્તા હાલત છે। અહીંયા વરસાદી ગટરના કામ ચાલુ હોય, ગેસના કામ ચાલુ હોય, પાણીની લાઇનના કામ ચાલુ હોય, કોઈ ને કોઈ કારણસર અહીંયા આ જગ્યાએ વારંવાર ખોદકામ કરવામાં આવે છે પાલિકા દ્વારા અને એની સમારકામની કામગીરી થતી હોય છે, જેને લઈને નાગરિકોની હાલત કફોડી બની જાય છે। કારણ કે વાહન ઉપર ચાલતા હોય તો જાણે ઊંટ ઉપર સવારી કરી હોય એવું લાગી રહ્યું છે। તાત્કાલિક વહેલી તકે પાલિકાના સત્તાધીશો જો રોડોની દુર્દશાને સુધારશે નહીં તો નાગરિકોની હાલત કફોડી બનશે એ વાત ચોક્કસ છે। જોવી રહ્યું આગામી દિવસોમાં કેવી રીતે કોર્પોરેશન કામગીરી કરે છે અથવા તો કરાવડાવે છે અને કાઉન્સિલરો પણ કઈ રીતે કામગીરી અધિકારીઓ પાસે લે છે। કેમેરામેન વિપુલ અડિયલ સાથે હિરેન મોદી, VNM ન્યૂઝ, વડોદરા। आम आदमी पार्टी द्वारा गिर गढ़ना में आयोजित जन संवेदना कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में जुड़े। गिर सोमनाथ जिले के गिर गढ़ड़ा के शाणावाकिया गांव में आम आदमी पार्टी द्वारा जन संवेदना कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कार्यप्रणाली से नाराज भाजपा के 100 जितने कार्यकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ईसुदान गढ़वी की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी में जुड़े। ग्रामीणों ने पिछले दिनों आए चक्रवात तौकते से हुए नुकसान को याद करते हुए 40 दिनों के बाद भी यहां बिजली उपलब्ध नहीं कराए जाने पर रोष जताया। उज्जैन से कुछ दूरी पर स्थित बिछड़ात का भवानी माता का मंदिर यहाँ के ही नहीं देश भर के भक्तों में आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आइए आज आपको ले चलते हैं इस मंदिर की सैर पर। उज्जैन शहर को कई प्रमुख धार्मिक स्थलों से देश भर में जाना जाता है। उज्जैन शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे कई धार्मिक, प्राकृतिक और चमत्कारिक धर्मस्थल भी अपनी अनोखी पहचान रखते हैं, जिन्हें देखने श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। एक ऐसे ही स्थान से हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं जो स्थित है उज्जैन से 33 किलोमीटर दूर घटिया तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव बिछड़ौद में। यहाँ करीब 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मां भवानी माता का मंदिर है। मंदिर के पुजारी हरिशंकर त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये भवानी माता का मंदिर हजारों साल से भी पुराना होने के साथ यहाँ कई प्रकार के चमत्कार आए दिन होते रहते हैं। यहाँ भवानी माता की प्रतिमा भी कई वर्षों पुरानी है, जो सुबह, दोपहर और शाम अपने 3 रूपों में साक्षात दर्शन देती है। इस भवानी माता मंदिर के इतिहास का पन्ना कोई पलट नहीं पाया है, जिससे यहाँ की प्राचीनता अब भी पूर्ण रूप से छुपी हुई है। यहाँ लगे सिलपट पर क्या लिखा है अब तक कोई नहीं बता पाया। काफी साल पुराना ये मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ मंदिर के निर्माण की खुदाई में शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी, भैरव जी समेत कई प्राचीन और खंडित मूर्तियां भी निकल चुकी है। मंदिर परिसर में वर्षों से अखंड ज्योत भी चलती है, जिसमें दर्शनार्थियों को साक्षात माता के दर्शन का भी लाभ होता है। मंदिर है बिछड़ौद ग्राम में और ये 1000 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर शिलालेख लगा हुआ है। यहाँ पर कई वैज्ञानिक आ चुके हैं पर अभी तक पता नहीं चला है कि कितना पुराना मंदिर है। लगभग वैज्ञानिक का दावा है कि 1000 वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है और नाव शिलालेख को ये पढ़ सके अभी तक कोई भी वैज्ञानिक। पहले ही कोरोना महामारी और कुदरत की मार से आर्थिक संकट से गुजर रहे किसानों के खेत में अब बिजली के खंभे खड़े कर उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
देवभूमि द्वारका के भट्ट गांव से कच्छ के लाकड़िया तक किसानों के खेत में बिजली के खंभे लगाने की बिजली कंपनी की कवायद के खिलाफ किसानों में आक्रोश देखने मिल रहा है। JKTL कंपनी द्वारा किसानों के खेत में जबरन ये पोल लगाए जा रहे हैं, जिस पर उग्र आंदोलन का मन इन किसानों ने बनाया है। विकासना नामे वीजपोल ऊभा करी अने ખેડૂતની મા સમાન જે જમીન છે, પૈતૃક સંપત્તિ છે, એના બે ભાગ કરવામાં આવે છે। નિયમોને સંપૂર્ણ નેવે મૂકી દેવામાં આવે છે। નિયમો અનુસાર કોઈનું મકાન હોય, કોઈનો કૂવો હોય, એની આસપાસ પોલ ન આવે। અહીંયા મકાનની લગોલગ પોલ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે અને ચાલુ કામે પોલ તૂટી ગયાના પણ દાખલા છે। જે ખેડૂતને નોટિસ જ નથી એવા ખેડૂતના ખેતરમાં પણ થાંભલા ઊભા કરી દેવામાં આવ્યા છે। નિયમો અનુસાર વાવણી ચાલુ હોય, ખેતરમાં ગારો હોય ત્યારે અંદર કામ ન થઈ શકે। અત્યારે વાવણી ખેતરના ખેડૂતમાં ચાલુ હોય ત્યારે પોલીસ બળ પ્રયોગ કરી અને ત્યાં થાંભલા ઊભા કરવાની કામગીરી આ કંપની અત્યારે કરી રહી છે। અહીંયા ઉપસ્થિત બધા ખેડૂતો જામ ખંભાલિયા ટ્રાન્સકો લિમિટેડ દ્વારા નાખવામાં આવેલી 400 kV DC SR લાકડિયા લાઇન માટે વિરોધ કરવા એકઠા થયા છીએ। આ લાઇનમાં મોટાભાગના પોલ કે જેમાં 52 પોલ આવે છે તે દરેક પોલ કોઈપણ સરકારી ખરાબામાં નાખવામાં આવેલ નથી। સરકારી ખરાબામાં આવતો પોલ 2 પોલ વચ્ચેનું અંતર બદલાવી અને ખેડૂતોની ખેતી યોગ્ય જમીનમાં નાખવામાં આવે છે અને આ પ્રકારની માગણી તંત્ર પાસેથી માગતા કોઈ જ પ્રકારની ડિટેલ અમને આપવામાં આવતી નથી। जेतपुर के गेहूं खरीद केंद्र पर पिछले 3 दिनों से किसान अपनी फसल बिगड़ जाने के डर से कतारों में खड़े हैं। राजकोट के जेतपुर में गेहूं खरीदारी केंद्र पर गेहूं बेचने आए किसान 3-3 दिनों से गेहूं भरे वाहनों के साथ कतारों में लगे हुए हैं। यहां किसानों के लिए किसी तरह की ठोस व्यवस्था नहीं है। बरसात का मौसम है, ऐसे में किसानों के गेहूं भीग जाने का भी डर है, लेकिन फिर भी पिछले 3 दिनों से जेतपुर के खरीद केंद्र पर किसानों की कतारें देखने मिल रही है, जिसकी जानकारी पाकर राजकोट आपूर्ति विभाग के एडिशनल कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और व्यवस्था को सुचारू करने पर जोर दिया। અમે આજે રાતના આવેલા છીએ। 2-3 દિવસ ત્યાં ખેડૂતો આગલા 2-3 દિવસ ખેડૂતો અહીંયા બેઠા જ છે। 100 થી 150 ખેડૂતો અહીંયા બેઠા છે અને જે ટેકાના ભાવના જે મેસેજ આપેલા હતા એ ટાઈમે કે સવારે તમે 8 વાગે પહોંચે, 8 વાગ્યાના ટૂંકમાં રાતના 8 વાગ્યાને હેરાન થતા હોય બધા। ઘઉં ભર્યા હોય, ત્યાંથી માણસો કંઈ મજૂરી ચડાવી અહીંયા વાહન લઈને આવ્યા હોય અને વાહનની કોઈ જાતની કાંઈ વ્યવસ્થા છે નહીં। આજની આ સરકાર જે ટેકાના ભાવની ખરીદીનું કહે છતાંય આજે જે ઉપલા જે એને જે પૈસા મળવાપાત્ર છે એ બધાય પૈસા ભાડા ભત્તા અને મજૂરીમાં જ જાય છે। ભાઈ ખાલી કહેવાનું છે કે તમારા ટેકાના ભાવે ઘઉં જાય છે, બાકી એવું કાંઈ છે નહીં। અત્યારે સવે છેલ્લે તમે સરવાળો કરો એટલે જે બજાર ભાવ છે એ જ તમને કોઈ પૈસા હાથમાંથી મળે છે। અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે વાવણી લાયક વરસાદ થઈ ગયેલા છે। અત્યારે બધાને ખેડૂતોને કામ છે છતાંય 2 દિવસથી વાહનો અહીંયા લાઇનમાં ઊભા છે। અહીંયા કોઈ જાતની કોઈ વ્યવસ્થા છે ને નહીં પાણી, નહીં ખેડૂત માટે કોઈ હવન રીતે બધા ઝાડવા નીચે હવન રીતે અલગ અલગ બીજા બેઠા છે, કોઈ જાતની કાંઈ વ્યવસ્થા છે। અને અમે અહીંના જે કાંઈ મેનેજર સાહેબ છે એને અમે રજૂઆત કરી તો એને એવી વાત કરી કે ભાઈ અમે તમારી વ્યવસ્થા કરશું, અમે તમારી વ્યવસ્થા આજે 3 કલાકથી હજી કોઈ જાતની કાંઈ વ્યવસ્થા અહીંયા થઈ નથી। એક સાથે હું 300 મેસેજ ઉપર મેસેજ એક સાથે નાખી દીધા, બરોબર। તો એક પોસિબલ તો છે ને કે એક સાથે બધા ખેડૂતને આપણે જોખી શકીએ, એટલે હું મેક્સિમમ અમે ટ્રાય કરીએ કે ભાઈ જેટલું જોખાય એટલું તો જોખી જ નાખીએ। તો ખેડૂતો જ્યાદા બતાવી જાય એટલે જેટલું ટ્રાય કરીએ એટલું જોખી જ નાખીએ છીએ। આમાં શું કે જેટલા લગભગ ખેડૂતો પાસે ઘઉંનો જથ્થો પડ્યો છે એટલે કોઈ વેચો નથી, એટલે એ બધા ટેકાના ભાવે નાખવા આવે એટલે આપણે જેટલો મેક્સિમમ બને એટલો જોખી જ નાખીએ છીએ। આમાં એક સાથે ધોરાજી અને જેતપુરના બંનેના મેસેજ ભેગા થઈ જાય એના માટે એટલે વધારે ખેડૂતો આવી જાય। ખેડૂતો છે તે ક્યાંક મોડી રાતથી જ આવી જાય છે, 3 દિવસથી અહીંયા આગળ બેઠા છે, તેમ છતાં પણ એમનો વારો છે તે આવતો નથી। આમાં શું છે કે આપણે લાઇનમાં અગાઉથી ટોકન આપી દઈએ, કારણ કે લાઇનમાં ઉભા એટલે ટોકન આપી દઈએ, જેમ આવતા જાય ને એ પ્રમાણે બધાનો જોગતા જ જઈએ છીએ। 26 તારીખને જે ખેડૂતોને મેસેજ કરીને બોલાવવામાં આવે છે, 27 તારીખના એમનો પણ હજુ સુધી વારો નથી આવ્યો। અગાઉના ખેડૂતો ભાઈ એક સાથે લાઇનમાં આપણે જેને ટોકન આપેલા હતા એ બધાનો આપણે જોગતા જ જઈએ છીએ, એમાં કોઈને બાકી નથી રાખતા આપણે। તો પછી આજે કેમ 29 તારીખના ખેડૂતોને પણ બોલાવી લેવામાં આવ્યું? હવે આમાં સરકારની અમુક ગાઈડલાઇન છે કે ભાઈ કે અમારે 30 તારીખ સુધીમાં ખરીદી પૂર્ણ કરવી છે, બરોબર। એટલે એક સાથે એને 300 મેસેજ નાખી દીધા। 300માં તો મેક્સિમમ 200 જેવા ખેડૂત આવી જાય એટલે શું થાય, આમાં અવ્યવસ્થા થોડીક શ્રદ્ધા એવું પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ શકે।
બરાબર રે તમારે ઉફાન તરસા મરી જાય છે અહીંયા અમને। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया और शहर की खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कठिन समय में अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।